In last lecture we have seen about our selection sort. Okay, one more time we are going to see what is meant by the selection sort, right? Selection sort means here we are going to arrange the elements. Sorting means what? We are going to arrange the elements according to either ascending or descending order. Okay, and first sorting technique we have seen, that is a bubble sort, where we are going to compare the elements for first element which is compared with second element which is compared with third. Means every element is compared with its next element, where in the bubble sort. Okay, now in selection sort we are going to compare our element with all other elements. Means here comparison of elements may be the compared element is maybe far away from your first element. Okay, first element पासून तुमचा comparison चा element जो असेल तो second, third, fourth, fifth, any position, it will be present at any position. Okay, and here while doing the comparison, what we have to do, see, first your list is divided into two parts, sorted and unsorted. Okay, list is divided into two parts, sorted and unsorted. Okay, here we are going to put the elements from unsorted list to sorted list. We are going to move the elements from unsorted list to the sorted list by comparing every element with all other elements. Comparing every element with all other elements. Okay, then how to do this? See, कसे केले जाते बघा, selection sort. Okay, for example 77, 22, 33, 11, 55, 66, 44. Okay, how many elements are there total? 7 elements. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 to 6 means there are total 7 elements present in your list. Now, while doing a selection sort on given list, what we have to do? We have to divide list into two parts. Which one is that? Sorted and unsorted. Now, first of all, see, your given list is a unsorted list. तुमची दिलेली लिस्ट काय तुमच्या ठिकाणी unsorted आहे. ठीक आहे? So we will consider your first element as a minimum element. पहिला एलिमेंट काय आपला कन्सिडर करून चालायचं. आपण काय कन्सिडर करतो या ठिकाणी 77 it is a minimum element. 77 it is a minimum element of your list and put that element into sorted. 77 तुमच्या सॉर्टेड मध्ये ठेवला. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्ट काय करायचं आहे? 33, 11, 55, 66, 44. बघा आता 77 कुठे ठेवला आपण? सॉर्टेड मध्ये. पहिल्यांदा सॉर्टेड लिस्ट ही रिकामी होते. फर्स्ट युअर सॉर्टेड लिस्ट, देयर आर नो एलिमेंट्स इन युअर सॉर्टेड लिस्ट. ओके, आता आपण काय केलं? We assumes that the first element of list, it is a smallest element and place that into your sorted list. तो काय केला आपण sorted list मध्ये ठेवला. ठीक आहे, now the element from sorted list is compared to all the elements from unsorted list. काय करायचं? सॉर्टेड लिस्ट मधला जो एलिमेंट आहे तो
अनसॉर्टेड एलिमेंट्स मधल्या प्रत्येक एलिमेंटशी कंपेअर करायचा. प्रत्येक एलिमेंटशी काय करायचा तो कंपेअर करायचा. अँड in this comparison, if one of the element is found smaller than sorted element list, we are going to exchange them. आपण काय करणार त्या ठिकाणी ते दोन्ही एक्सचेंज करणार आहोत. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा 77 it is compared with 22. Okay, here 22 is smaller than 77, so we are going to swap them. काय येणार सॉर्टेड मध्ये 22 77 33 11 55 66 44. Okay, now again sorted element is compared with next element of your unsorted list. 22 is compared with 33. ठीक है. No swap. No swap. Okay, again 22 77 33 11 55 66 44. 22 is compared with 11. नेक्स्ट एलिमेंटशी कंपेअर करत जायचं. लगेच पुढच्या एलिमेंटशी कंपेअर करत जायचं. 11 and 22 here they are going to Swap. okay. 11 77 33 22 आपल्याला स्वॅप करायचे. त्यामुळं मधले एलिमेंट तुमचे आहे तसे राहतील. मधले एलिमेंट तुमचे आहे तसे राहतील. फक्त हे दोघं जण स्वॅप होतील तुमचे. ठीक आहे. देन 55 66 and 44. नेक्स्ट 11 is now compared with 55. Okay, No swap. no swap. No swap. पुढं अगेन सेम आहे तसं 11 77 33 22 55 66 44. Again 11 is compared with 66. Again No swap. No swap. okay. Yes, sir. And at last 11 77 33 22 55 66 44. 11 is compared with 54. Okay, again there is a No swap. No swap. okay. How many comparisons we have made? First, second, third, fourth, fifth, and sixth comparisons are there. Okay, where this part, हा जो पार्ट आहे, this is a sorted list. हे काय आपण कन्सिडर केलं? सॉर्टेड लिस्ट कन्सिडर करायची. ठीक आहे. आणि त्यात आपण पहिल्यांदा काय कन्सिडर केलं? our first element, it is a smaller element of list. लिस्ट मधला सगळ्यात लहान एलिमेंट आहे असं अज्यूम करून चालायचं. आणि तो कशामध्ये ठेवायचा? सॉर्टेड लिस्ट मध्ये. अँड इन द नेक्स्ट स्टेप आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. compare this sorted list element with all other elements, and if one of the element is found smaller than your sorted list element, then we are going to exchange them. Okay, and in this way, in pass 1, in pass 1 we found the smallest element of list at first position. Smallest element of list in a first position. Okay, now in second pass, how to write a second pass? सर आवाज खूप ब्रेक होतोय तुमचा. बाकी कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? No sir. Clear आहे. ओके ओके ठीक आहे. फर्स्ट आता बघा 11 it is in a sorted list. It is in a sorted list. Now पुढे 77 33 22 55 66 44. ठीक है, this is already at sorted list. Okay, now
consider second element is the minimum element of list put into the sorted list. परत हा sorted list मध्ये घ्यायचा. पहिले किती एलिमेंट होते सॉर्टेड लिस्ट मध्ये? फक्त 77 एकच एलिमेंट होता. ठीक आहे. आता कुठला एलिमेंट पुट केला आपण? सॉरी 11 होता, आता 77 पुट केला. परत सेम स्टेप रिपीट करायच्या. सेम स्टेप रिपीट करायचं म्हणजे काय? अगेन 77 इज कंपेअर्ड विथ 36. all other elements from unsorted list. Alright. 77 it is compared with 33. Swap. We are going to swap them. हे 11 आहे तसं ठेवायचं, त्याला हात लावायचा नाही. 33 77 22 55 66 44. Again 33 we are going to compare with 22. Here also Swap. Swap. 11 22 77 33 55 66 44. Okay, then 22 is compared with 55. No swap. Again No swap. No swap. Okay, 11 22 77 33 44. Again 11 is compared with 66. No swap. No swap. Okay, 11 22 77 33 55 66 44. 22 is compared with 44. Fair enough? No No swap. swap. Okay, how many comparisons we have made? 1 2 3 4 5. Okay, in pass 1 we have made 6 comparison, in pass 2 we have made 5 comparisons. Means what? As your passes increases, as your passes increases, your comparisons are getting less than 1. 3 2 and 1. Okay, so in this way your selection sort is going to work. Okay, list 2 ह्याच्यामध्ये डिवाइड होते, sorted unsorted. First element we are going to consider as a sorted किंवा minimum element. तो आपण काय कन्सिडर करतो? लहान एलिमेंट आहे, आणि तो कुठे ठेवतोय आपण? परत it is placed in a sorted list. Red list. And then that element is compared with all other element. आणि त्याच्यापेक्षा एखादा एलिमेंट लहान सापडला तर ते आपण काय करतो? त्या ठिकाणी एक्सचेंज करतोय. ठीक आहे. मीन्स वी आर सिलेक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट अँड स्वॅपिंग देम विथ अ सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट. ठीक आहे. वी आर सिलेक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड मधील एलिमेंट सिलेक्ट करतोय आणि तो कशाशी कंपेअर करतोय? आपण सॉर्टेड लिस्ट मधल्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय. And if element from unsorted list is smaller than element of unsorted list, then we are going to exchange them. आपण त्या ठिकाणी काय करतोय? ते एक्सचेंज करतोय. ठीक आहे, लक्षात राहील. अँड कंपॅरिझन तुम्हाला सांगितलं, पास 1 contains n-1 comparison, pass 2 contains n-2 comparisons, pass 3 contains n-3 comparisons. Means as passes increases your comparisons get decreased. जसे जसे passes increase होतात तसे तुमचे कंपॅरिझन सुद्धा मिनिमम होत जातील. ठीक आहे, लक्षात राहील. If you have any doubt you can ask. No sir, no doubt. Okay, now next we are going to see how to write algorithm for your selection sort. You have to solve this example at your home.
Write down example that you have to solve. 77, 22, 33, 11, 55, 66, 44. You have to sort this element as a homework. Okay. Next, algorithm for selection sort. Okay, how to write algorithm for your selection sort? Okay, first start. Second, here we are going to accept the data for n elements. Okay, accept n element from your user. Accept data of n elements from user. Now, बघा फर्स्ट स्टेपला आपण काय केलं? In first step we have selected minimum element or we have considered that our first element is a minimum element. आपण काय कन्सिडर केलं? पहिला एलिमेंट हा आपला काय आहे? मिनिमम एलिमेंट आहे आणि तो कशामध्ये पुट केला त्या ठिकाणी? सॉर्टेड मध्ये. ठीक आहे. कशा राहील? We have divided two parts, unsorted and sorted. Right? So for I is equal to 0 to n minus 1. Okay, 0 to n minus 1. What we have done? From the list we have considered our first element as a minimum element. Second pass मध्ये काय कन्सिडर करतोय आपण? Our second element is a smaller element. Third pass मध्ये third element is a smaller element. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण स्मॉलर एलिमेंट कन्सिडर करतोय आणि तो राहिलेल्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय. तो काय करतो आपण? राहिलेल्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय. मीन्स व्हॉट? सपोज वी आर मूव्हिंग फ्रॉम 0 टू n. आपण कुठून कुठपर्यंत करतोय? 0 टू n. ओके, and here we will consider that set minimum element is I. Minimum element is a I. आता minimum element is equal to I. Minimum is equal to I. Means what? Here we are considering I element is a minimum element. मग I ची पोझिशन पहिल्यांदा किती राहणार तुमची? 0. 0. मिनिमम काय झाला? 0th एलिमेंट. दुसऱ्या इटरेशनला I वाढला तुमचा 1 झाला. मग मिनिमम तुमचा फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम झाला. Okay, so in this way we are considering first minimum element. आपण काय कन्सिडर करतोय? त्या पोझिशनचा एलिमेंट मिनिमम आहे. पहिल्यांदा 0 पोझिशनचा एलिमेंट मिनिमम कन्सिडर केला, त्यानंतर 1 पोझिशनचा, 2 पोझिशन, 3 पोझिशन, 4 पोझिशन. In this way we are considering that the minimum elements from your array and these elements are compared with remaining element. Means what? Here we have to repeat step 4. आपल्याला काय करायची? स्टेप 4 रिपीट करायची आणि स्टेप 4 मध्ये काय? for j equal to I plus 1 to n minus 1. ठीक आहे. म्हणजेच काय? 0th पोझिशनचा एलिमेंट हा I plus 1 म्हणजे कुठल्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय? फर्स्ट पोझिशनचा एलिमेंटशी. मग कशा आपण कन्सिडर केलं होतं? 77, 22, 33. Here 0th position element we are going to compare with 22. ओके, त्यामुळे I चं लूप काय लिहिलं आपण? j चं लूप काय केलं? I plus 1. ठीक आहे. नाउ in fifth step repeat fifth. Step 5
काय स्टेप 5 मध्ये वी आर गोइंग टू कम्पेअर these two Comparison. elements, 0th पोझिशन एलिमेंट विथ फर्स्ट पोझिशन एलिमेंट. ठीक आहे. हा काय कन्सिडर करणार इफ a of I किंवा a of मिनिमम ला कसं आहे तुम्हाला कसं वाटतं तसं, कारण मिनिमम इज इक्वल टू I आपण लिहिलेलं आहे. मिनिमम इज इक्वल टू I आपण लिहिले. a of मिनिमम is greater than a of j असं असेल तर काय करायचं आपल्याला, असं असेल तर Swapping. we are going to swap them, but before swapping we have to set that minimum. पहिल्यांदा मिनिमम किती होता तुमचा I म्हणजे काय होता 0. Zero. ठीक आहे. त्याच्या ऐवजी मिनिमम काय झाला पाहिजे तुमचा इथं 1. 1. Minimum is equal to j, and then you can swap. If minimum is not equal to I, you can swap them. म्हणजे दोन्ही सेम नसतील तर मिनिमम इज नॉट इक्वल टू I म्हणजे काय, दोन्ही व्हॅल्यू सेम नसतील तर स्वॅप करूया आपण. a of minimum is equal to a of j, a of j is equal to a of I, and correct t is equal to a of minimum, a of minimum is equal to a of j, and a of j is equal to t. सहाव्या स्टेपला डिस्प्ले सॉर्टेड अरे 7 स्टॉप. ठीक आहे. बघा काय केलं, पहिल्यांदा काय कन्सिडर केलं आपण इन फर्स्ट स्टेप वी आर कन्सिडरिंग 0th पोझिशन एलिमेंट ॲज अ मिनिमम. 0th पोझिशनचा एलिमेंट काय करतोय आपण मिनिमम कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर तो एलिमेंट आपण राहिलेल्या सगळ्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय जे इक्वल टू I plus 1 to n minus 1. ठीक आहे. जर एखादा एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट पेक्षा लहान असेल तर तो काय कन्सिडर करतोय, मिनिमम एलिमेंट हा तुमचा कुठला एलिमेंट असणार आता जेचा. जेचा म्हणजे काय फर्स्ट पोझिशनचा एलिमेंट हा तुमचा काय राहील त्या ठिकाणी मिनिमम. मग पहिल्यांदा आपण मिनिमम जो I होता त्या ठिकाणी बघा मिनिमम जो I होता त्याच्याऐवजी मिनिमम कुठला झाला तुमचा आता J. जे झालं, आणि त्याच्यानंतर आपण काय करतो ते दोन्ही एलिमेंट स्वॅप करतोय. ठीक आहे. लक्षात राहील. इन दिस वे द अल्गोरिदम फॉर युअर सिलेक्शन सॉर्ट इज वर्क. त्या पद्धतीने तुमचा सिलेक्शन सॉर्टचा अल्गोरिदम वर्क होईल. ठीक आहे. हॅलो सर. हा बोला. तर सेकंड टाइपचं ते इफ स्टेटमेंट कशाला घेतलं ते नाही कळालं. कुठलं हे स्वॅपिंग साठी. हे कधी स्वॅप करायचं जर मिनिमम आणि I दोन्ही व्हॅल्यू बघा आता मिनिममची व्हॅल्यू किती झाली तुमच्या ह्या ठिकाणी, पहिल्यांदा किती होती इथं I होती 0 होती. ठीक आहे. इथे किती झाली तुमची ती 1. 1 झाली. 1. मग मिनिममची व्हॅल्यू इथं 1 आहे आणि I ची व्हॅल्यू त्या वेळेला किती आहे तुमची 0. 0. जर दोन्हीही सेम नसतील तर स्वॅप करायचंय. समजा इथं पण I आहे आणि इथं पण 1 आहे, स्वॅप करायची गरज आहे का तुम्हाला तिथं. No sir. ठीक आहे. हे कधी असतं जर तुमच्या लिस्ट मध्ये एकच एलिमेंट असेल तर मिनिमम सुद्धा सेम राहणार तोच आणि I सुद्धा तुमची सेम व्हॅल्यू राहणार. त्यामुळे पहिल्यांदा फक्त चेक करायचं मिनिमम आणि I दोन्ही सेम आहेत का नाही. हे दोन्ही सेम कधी राहतं ज्यावेळेस तुमच्या लिस्ट मध्ये एकच एलिमेंट असतो त्यावेळेस ते राहील. नसेल फक्त कंडिशन चेक करा. ठीक आहे. जर असं नसेल तर आपण काय करणार आहे त्या ठिकाणी स्वॅप करणार आहे. ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे No sir. No, sir. समजलंय. ठीक आहे. No, we are going to see the program for this. ठीक आहे. आपण प्रोग्राम बघूया. स्क्रीन शेअर करतोय.
दिसती का स्क्रीन पर येणार आहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ओके ओके. सर हम्म. बघा, hash include stdio.h hash include conio.h void main. ओके, पुढचा प्रोग्राम आहे आपला सिलेक्शन सॉर्ट. ओके, ठीक आहे. बघा, फर्स्ट we require data, we will give the data, then I, J, minimum, then T. We will see the required things for your program. Now, in second step, what we have written, accept data for n elements from user. Data accept करूया, printf /n enter data elements for I is equal to 0, I less than 7, I plus plus. Okay, scanf %d and a of I. Okay, so what we have done here, we have accepted data. We have accepted data for n elements. n म्हणजे तुमचे किती elements आहेत या ठिकाणी? There are total 7 elements. ठीक आहे? Right? Now, in next step, what we have done for I is equal to 0, I less than 7, I plus plus. Okay, in this step, first we are going to consider our 0th element is a minimum element. म्हणजे I पोझिशनला जो एलिमेंट असणार आहे तो तुमचा काय राहणार या ठिकाणी 0th पोझिशनचा एलिमेंट राहणार. ठीक आहे, त्यानंतर 1 पोझिशनचा एलिमेंट राहणार. ठीक आहे, त्यानंतर 2, 3, 4 त्या पद्धतीने तुमचे एलिमेंट्स काय होतील त्या ठिकाणी मिनिमम कन्सिडर केले जातील. ठीक आहे, okay. Now next, compare that element for remaining all the elements. Means what? J is equal to I plus 1, J less than 7, J plus plus. Okay, काय चेक करणार आपण? If A of minimum Is greater than A of is J. greater than A of J. If it is there, then we are going to change minimum is equal to J. Minimum element काय केला आपण या ठिकाणी चेंज केला. Now we are going to swap them. आता या ठिकाणी स्वॅप करूया. ठीक आहे, if minimum is not equal to I, just swap them. काय T is equal to A of minimum. A of minimum is equal to A of J and A of J is equal to T. In this way, your elements are get sorted. बघा, पहिल्यांदा 0th पोझिशनचा एलिमेंट मिनिमम कन्सिडर केला, त्यानंतर तो 0th पोझिशनचा एलिमेंट आपण फर्स्ट पोझिशनच्या एलिमेंटशी कंपेअर केला. A of minimum if it is greater than A of J means what? 0th position element
if it is greater than a of j, first position element, then we are going to change minimum value. पहिल्यांदा मिनिमम व्हॅल्यू 0 होती, त्याच्याऐवजी मिनिमम काय झालं तुमचा इथं 1 झाला, आणि ते दोन्ही काय केलं आपण ह्या ठिकाणी एक्सचेंज केले. ठीक आहे. नाव प्रिंट that sorted directly. Print here sorted array for I is equal to 0, I less than 7, I plus plus. Print here percent for me a of I. Okay. चालेल. प्रोग्राम मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? सेम तुमच्या अल्गोरिदम नुसार प्रोग्राम लिहिलेला आहे. नो सर. ठीक आहे. एक्झिक्यूट करून बघूया आपण. Selection sort. Okay. I plus plus. Okay. Enter the elements. काय 77, 22, 33, 11, 55, 66, 44. Okay. Now. P is equal to A of minimum, A of minimum is equal to A of J, A of J is equal to P. Just 1 minute.
ठीक आहे बघा. तर या ठिकाणी एक ब्रॅकेट मिस झालं होतं. ठीक आहे, सेम प्रोग्राम आहे. हिअर फर्स्ट वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट मिनिमम इज इक्वल टू आय. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again here, if a of minimum is greater than a of j, what we are going to do? We are going to exchange minimum with your j. कशाचे एक्सचेंज केलं आपण? तुमच्या j चे एक्सचेंज केलं. ठीक आहे, and then we have just exchange. बघा आता ह्या ठिकाणी मिनिमम ची व्हॅल्यू तुमची j व्हॅल्यू आहे. मिनिमम व्हॅल्यू कुठल्या तुमच्या ठिकाणी j. ठीक आहे, कारण आपण मिनिमम इज इक्वल टू जे केलेलं आहे इन दिस स्टेप. त्या स्टेप मध्ये आपण काय केलं? पहिल्यांदा मिनिमम आय होता तो जे केला. सो वी आर गोइंग टू एक्सचेंज ए ऑफ आय विथ ए ऑफ मिनिमम. ए ऑफ आय विथ ए ऑफ मिनिमम मीन्स व्हॉट? वी आर गोइंग टू चेंज ए ऑफ आय विथ आणि ए ऑफ मिनिमम. ए ऑफ मिनिमम म्हणजे काय झालं तुमच्या या ठिकाणी आता? A of j. A of j means A of I we are going to exchange it with your A of j. ठीक आहे, राइट? बघा चेक करा. 77 22 33 11 55 66 44. ठीक आहे, here your elements are getting sorted. elements काय होते त्या ठिकाणी सॉर्ट केले जातील. ठीक आहे, दिसते आउटपुट सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this way your selection sort is going to work. या पद्धतीने तुमचं सिलेक्शन सॉर्ट वर्क होईल. ठीक आहे, राइट? देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. त्याच्या कॉम्प्लेक्सिटी असतील वर्स्ट केस, ऑफ n स्क्वेअर, एव्हरेज केस आणि बेस्ट केस. म्हणजे तिन्ही कॉम्प्लेक्सिटी तुमच्या O ऑफ n स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस अँड एव्हरेज केस. ऑल थ्री कॉम्प्लेक्सिटीज आर O of n square. Means number of comparisons are required are n into n. That is a n square in every case. In every case. Okay. That's right. If you have any doubt about selection sort, you can ask. Selection sort बद्दल काय डाऊट असतील तर विचारा. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, ठीक आहे. No, sir. This is our second sorting technique. That is nothing but selection sort. Okay. Now next one, third sorting technique. This is nothing but insertion sort. Third sorting technique, it is nothing but insertion sort. Insertion sort. This is also one of the most important or very simple sorting technique. सगळ्यात महत्त्वाचे आणि सगळ्यात सोपी सुद्धा आहे. ठीक आहे, and I am 100% sure that all of you have applied this sorting technique. तुम्ही सगळ्यांनी ही sorting technique apply केलेली आहे. ठीक आहे, if anyone remember, you can tell me where you have seen sorting technique. Sir, Aryabharti. In real time किंवा तुमचं रिअल लाईफ एक्झाम्पल, तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही हे सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाय केलेली आहे. फक्त कुठे अप्लाय केली ते कोणाला आठवत असेल किंवा असं एक्झाम्पल, इफ एनीवन नोज अबाउट दॅट. सगळ्यांनी अप्लाय केलेली आहे, सगळ्यांनी. फक्त तुम्हाला ते आठवायला पाहिजे, वेअर वी हॅव अप्लाइड दिस सॉर्टिंग टेक्निक. एनीवन?
आठवते का बघा? एनीवन आठवले का नाही? का अप्लायच केलं नाही असं कोण आहे का? माहिती का सांगावं लागते फास्ट. बर ठीक आहे. सी हाऊ युअर इन्सर्शन सॉर्ट वर्क. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा मी तुम्हाला रिअल टाइम एक्झाम्पल देतो वेअर यू हॅव अप्लाइड इट. ठीक आहे. ऑल ऑफ यू नो हाऊ टू प्ले कार्ड्स. कार्ड्स खेळाय का? येस सर. कार्ड्स Yes, म्हणजे काय? Yes, sir. Yes, sir. पत्ते. 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 बरोबर. आता पत्ते ज्यावेळेस आपण डिस्ट्रीब्यूट करतो काही जण काय करतात सगळे पत्ते एकदम घेतात. बरोबर. पण काही जण काय करतात फर्स्ट पहिला पत्ता घेतात. बरोबर. त्यानंतर दुसरा घेतल्यानंतर काय करतात रे चेक. तो घेतलेला पत्ता हा पहिल्या पत्त्यापेक्षा लहान आहे का मोठा आहे चेक केला जातो. जर तो लहान असेल तर तो डाव्या साईडला ठेवला जाईल आणि मोठा असेल तर तो उजव्या साईडला ठेवला जातो. परत दुसरा पत्ता घेतला जातो. त्यानंतर परत तो दोन्ही पत्त्याशी कंपेअर केला जातो. ठीक आहे. लहान आहे का मोठा आहे. सुरुवात कुठून केली जाते डाव्या साईड कडून सुरुवात केली जाते. पहिल्या पत्त्यापेक्षा लहान आहे का मोठा आहे. मोठा असेल तर परत दुसऱ्या पत्त्याशी चेक केलं जातं. त्यापेक्षा लहान आहे का मोठा आहे. मोठा असेल तर तो उजव्या साईडला ठेवला जाईल. मेन सॉर्ट सपोज फॉर एक्झाम्पल आता तुमच्याकडे काहीतरी पत्ते आहेत तिथं. ठीक आहे. तुम्हाला माहित नाहीये 1 आहे 7 5 6 2 3. ठीक आहे. आता तुम्ही पहिल्यांदा हा पत्ता घेतला. कुठला पत्ता तुमचा तो 3rd नंबरचा आहे. ठीक आहे. तिकडचा घ्या किंवा इकडचा घ्या कुठलाही तुम्ही पत्ता घेऊ शकता काही प्रॉब्लेम नाहीये. राईट. नाव नेक्स्ट ज्यावेळेस तुम्ही दुसरा पत्ता उचलता ह्याच्याशी चेक करता ह्याच्यापेक्षा लहान आहे का मोठा आहे. जर तो लहान असेल तर तो त्याच्या अगोदर ठेवला जातो. बरोबर. त्यानंतर दुसरा पत्ता घेता तुम्ही चेक करता ह्याच्याशी चेक करा ह्याच्याशी चेक करा त्यानंतर ठेवला जातो 6. परत पुढचा पत्ता घ्या 5 इथून चेक करा 2 3 6 म्हणजे तो कुठे ठेवला जाईल तर तो दोघांच्या मध्ये ठेवला जातो 5. ठीक आहे. त्यानंतर 7 2 3 5 6 कुठे ठेवला जाईल तो 7 या ठिकाणी. परत 1 याच्याशी कंपेअर करा त्याच्या अगोदर ठेवला जाईल. ठीक आहे. मेन सॉर्ट इन सिलेक्शन सॉर्ट we are going to insert element at their particular position. We are going to insert element at their particular position according to comparison. According to comparison आपल्याला काय करायचे एलिमेंट ते त्याच्या पर्टिक्युलर पोझिशनला ठेवायचे. बघा ह्या ठिकाणी आपण इन्सर्ट केले एलिमेंट. पहिल्यांदा 3 होता त्यानंतर 2 त्यानंतर 6 त्यानंतर 5 इन्सर्ट करताना काय केलं आपण 2 3 आणि 6 त्या 3 आणि 6 च्या मध्ये तो इन्सर्ट केला आपण. ठीक आहे. त्यानंतर 7 1 काही ठिकाणी तुमचं 4 असेल तर 4 कुठे इन्सर्ट होणार तुमचा तो 3 आणि 5 च्या मध्ये तिथे इन्सर्ट केला जाईल. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला एक एक एलिमेंट घ्यायचे. We are going to pick up the elements and we are going to insert that element. Elements घ्यायचा प्रत्येकाशी कंपेअर करायचा. ठीक आहे. लहान आहे का मोठा आहे. जर तो लहान असेल तर डाव्या साईडला इन्सर्ट करायचा. मोठा असेल तर तो राईट साईडला इन्सर्ट करायचा. ठीक आहे.
in this way we are going to do your insertion sort. त्या पद्धतीने तुमचं insertion sort work होईल. ठीक आहे. What we have to do? We have to just pick up the element and we are going to insert that element in at their particular position. At their particular position. त्यांच्या पर्टिक्युलर पोझिशनला एलिमेंट आपल्याला इन्सर्ट करायचे आहेत. ठीक आहे. नाव हे झालं तुमचं रिअल टाइम एक्झाम्पल. केलंय का सगळ्यांनी? Yes, sir. केलंय ना? Yes, sir. ओके ठीक आहे. आता हे सेम तुमच्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये कसं अप्लाय केलं जातं बघा. सेम टेक्निक तुमच्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये अप्लाय केली जाते. Here in insertion sort your list is again divided into sorted and unsorted part. बघा दोन पार्ट मध्ये तुमची लिस्ट डिवाइड केली जाईल. Sorted part and unsorted part. Okay, and what we are going to do, we are going to pick up element from unsorted list and insert them in sorted list at particular position. एवढी स्टेप आपल्याला फक्त करायची आहे. काय? we are going to pick up the element from unsorted list. अनसॉर्टेड लिस्ट मधनं एलिमेंट पिकअप करायचा आहे आणि तो कशामध्ये इन्सर्ट करायचा आहे? सॉर्टेड लिस्ट मध्ये. पण सॉर्टेड लिस्ट मध्ये तो पुट करताना त्याच्या पर्टिक्युलर पोझिशनला तो आपण इन्सर्ट करणार आहोत. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू डू दिस. सेम एक्झाम्पल घेऊया. A of 7. What we are going to do? 77, 22, 33, 11, 55, 66, 44. Okay, these are the 7 elements that are present in your list. हे तुमच्या लिस्ट मधले 7 एलिमेंट्स आहेत. राइट. आता आपल्याला काय करायचंय? वी आर गोइंग टू डिवाइड द लिस्ट into 2 parts. दोन पार्ट्स मध्ये लिस्ट डिवाइड करायची. काय? Sorted and unsorted. Okay. For example, sorted and unsorted. Sorted and unsorted. Now, when element your list is divided into 2 parts, sorted and unsorted. ठीक है. आता लिस्ट मधला पहिला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, what we are going to consider it? We are going to consider that your first element is a sorted element. First element is a sorted element and placed it into sorted list. कशामध्ये प्लेस केलं आपण? सॉर्टेड लिस्ट मध्ये प्लेस केलं. ठीक आहे. बघा आता ज्या लिस्ट मध्ये एकच एलिमेंट आहे ती लिस्ट कशी असणार आहे तुमची? Sorted. It is already sorted because there are no elements for comparison. दुसरे कुठलाच एलिमेंट नाहीये कंपॅरिझन साठी. त्यामुळे काय होतं? एकच एलिमेंट असेल तर ती लिस्ट काय राहते तुमच्या ठिकाणी? सॉर्टेड. आणि राहिलेले सगळे एलिमेंट कशामध्ये आले तुमचे? Unsorted. ठीक आहे. नाउ व्हाट वी हॅव टू डू? काय इथे लिहिले काय? पिक अप एलिमेंट्स फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट and insert them into sorted list at their particular position. त्याच्या पर्टिक्युलर पोझिशनला एलिमेंट पुट करायचे किंवा इन्सर्ट करायचे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता सॉर्टेड लिस्ट मध्ये एलिमेंट कुठला आहे तुमचा? 77 आणि अनसॉर्टेड लिस्ट मधला पहिला एलिमेंट कुठला आहे तुमचा? 22. नाउ 22 is compared with 77. 22 is compared with 77. What? 22 is less than 77. So
इट इज इन्सर्टेड. कुठे इन्सर्ट होईल तुमचा तो? 0th position. Sorted At the left list. side. It is inserted In a at sorted list. left to the 77. 77 च्या लेफ्ट साइडला तो काय होईल त्या ठिकाणी इन्सर्ट होईल. ठीक आहे. लेफ्ट साइडच्या 77 ला म्हणजे कसं येणार सॉर्टेड लिस्ट मध्ये पहिल्यांदा 22 येईल, त्यानंतर 77, परत राहिलेले एलिमेंट 33, 11, 55, 66, 44. Now again 33 is compared with, first compared with it 77. 33 it is less than 77. Alright, म्हणजे तो कुठे इन्सर्ट होणार? 77 च्या At the अगोदर. left side of लेफ्ट 77. साइडला. But there is already one element present to the left side of 77. This element is compared with 22 also. Okay, and as 33 is greater than 22, it is inserted to the right side of 22, and less than 77, it is inserted left to the 77. Means what? Your 33 is inserted in between 22 and 77. Kind of 22, 33, 77. ठीक आहे. ही झाली तुमची सॉर्टेड. अनसॉर्टेड लिस्ट मध्ये काय करायला? 11, 55, 66 and 44. Again 11 is compared with 77. Less than 77. ठीक आहे. Yes, sir. लेफ्ट साइडला कन्सिडर करा, परत 33 शी कंपेअर करा. अगेन Less than 33. 22 शी कंपेअर करा. लेस दॅन 22. सो युअर एलिमेंट 11 is inserted to the left side Left side of is complete. 22. काय येणार? 11, 33, 77 आणि राहिलेले आहेत ते एलिमेंट 55, 66, 44. मग ही तुमची सॉर्टेड लिस्ट झाली आणि ह्या ठिकाणी ही काय झाली तुमची अनसॉर्टेड लिस्ट. एक एक एलिमेंट फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे? इन्सर्ट करायचं आहे. नाउ 55 इट इज इन्सर्टेड इन बिटवीन. कुठे इन्सर्ट होणार? 33 आणि 77. 77. 77 काय येणार या ठिकाणी? 55, 77. Again 77. 66 is inserted in between 55 and 55 and 77. 77. ठीक है. And next 44 is now inserted between 33 and 55. आणि 55. okay. ठीक है. टेक्निक लक्षात आले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. काय अनसॉर्टेड मधले एलिमेंट घ्यायचे आणि सॉर्टेड मध्ये टाकायचे. फक्त टाकताना तुम्हाला काय करायचंय? वी आर गोइंग टू कंपेअर दॅट एलिमेंट विथ युअर सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट. इफ इट इज ग्रेटर दॅन सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट then it is inserted to the right, and if it is smaller then it is inserted to the left. ठीक है. लक्षात राहील. हे लिहून घ्या. You have to solve it at home. हॅलो सर. Yes. सर इकडे कंपॅरिझन मध्ये एक एक एलिमेंट वाढत जातोय ना? हो, सॉर्टेड लिस्ट मध्ये एक एक एलिमेंट तुमचा वाढत जाणार. अनसॉर्टेड लिस्ट मध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करतोय. हॅलो सर. हा बोला. सर यात आपण फक्त असेंडिंग ऑर्डरनेच लावू शकतो का एलिमेंट? असं काय नाही. तुम्ही पहिला एलिमेंट मोठा कन्सिडर करा. ठीक आहे. साइन चेंज झाली की तुम्हाला डिसेंडिंग मध्ये येईल, किंवा असेंडिंग मध्ये आल्यानंतर तुम्ही लिस्ट रिव्हर्स करा, तुम्हाला ते डिसेंडिंग मध्ये भेटेल. तुम्ही कसंही अप्लाय करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सर ते आपल्यावर डिपेंडेंट काय मग? आपल्यावर डिपेंड आहे. आपण जे लेफ्ट साइडला ठेवत होतो ते राईट साइडला ठेवा. म्हणजे काय? जर स्मॉल असेल तर राईट साइडला ठेवायचा आणि मोठा असेल तर लेफ्ट साइडला ठेवायचा. अकॉर्डिंग टू यू, यू कॅन
चेंज द ऑर्डर, असेंडिंग करायचं का डिसेंडिंग करायचं इथे. ठीक आहे. लिहिले नंबर लिहिले का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Now, next, the algorithm for your insertion sort. बघा, algorithm start, second, accept, data of n elements. ठीक आहे. नाउ आता थर्ड स्टेप मध्ये आपण काय केलं होतं? व्हॉट वी हॅव कन्सिडर्ड? वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट फर्स्ट एलिमेंट इज अ सॉर्टेड एलिमेंट. पहिला एलिमेंट काय केला आपण? तुमचा सॉर्टेड एलिमेंट आहे असं कन्सिडर केलं. ठीक आहे. अँड नाउ इन सेकंड स्टेप मध्ये काय केलं आपण? वी आर गोइंग टू कंपेअर एव्हरी एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट with sorted list elements. ठीक आहे. अनसॉर्टेड लिस्ट मधला प्रत्येक एलिमेंट हा सॉर्टेड लिस्ट मधल्या प्रत्येक एलिमेंटशी काय केला आपण या ठिकाणी? कंपेअर केला. ठीक आहे. अँड काय करतोय आपण? एलिमेंट्स पर्टिक्युलर पोझिशनला इन्सर्ट करतोय. एलिमेंट्स काय करतोय आपण? पर्टिक्युलर पोझिशनला इन्सर्ट करतोय. आता इन्सर्ट करताना बघा, इन्सर्ट करताना आपण काय केलं? प्रत्येक एलिमेंटशी कंपॅरिझन करतोय. तो लहान असेल तर लेफ्ट साइडला आणि मोठा असेल तर राईट साइडला. पण हिअर व्हाईल इन्सर्टिंग एलिमेंट इनटू द लिस्ट, ज्यावेळेस एलिमेंट आपण लिस्ट मध्ये इन्सर्ट करतोय, ठीक आहे, means what? We are going to change the position of elements and every time your sorted list become increase. प्रत्येक वेळेस तुमची सॉर्टेड लिस्ट काय होते? या ठिकाणी इन्क्रीज होते. मीन्स व्हॉट? पहिल्यांदा 1 एलिमेंट, त्यानंतर 2, 3, 4, 5, 6 असे प्रत्येक वेळेस एलिमेंट तुमचे इन्क्रीज होते. आणि एलिमेंट तुमच्या अनसॉर्टेड मधून सॉर्टेड मध्ये इन्सर्ट करताना ते कुठल्याही पोझिशनला इन्सर्ट केले जाते. असं आहे का फक्त लेफ्ट साइडला इन्सर्ट होते किंवा फक्त राईट साइडला इन्सर्ट होते? ते मध्ये सुद्धा इन्सर्ट केले जाते. ठीक आहे. मग बघा तिथं आपण 44 ते 55, 33 दोघांच्या मध्ये इन्सर्ट झालं. ठीक आहे. राईट. ह्याच्या अगोदर आपण एक प्रोग्राम बघितला होता, आठवते का बघा इन्सर्शनचा? Yes, sir. ठीक आहे. वी आर गोइंग टू इन्सर्ट एलिमेंट into the list. सेम लॉजिक तुम्हाला ह्या ठिकाणी यूज करायचंय. फक्त त्या ठिकाणी आपण नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करत होतो, या ठिकाणी आपल्याला लिस्ट मधलाच एलिमेंट त्याची पोझिशन चेंज करून दुसऱ्या पोझिशनला इन्सर्ट करायचंय. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरं काही करायचं नाहीये. ठीक आहे. नाउ हाऊ टू डू दिस बघा. फॉर आता करताना पहिला एलिमेंट आपण काय कन्सिडर करतोय? Here we are going to consider first element is a sorted element. मग काय देणार? For I is equal to 0 to n minus 1. ठीक आहे. Set temp. आता टेम्पररी म्हणजे काय? समजा एक पहिला एलिमेंट सॉर्टेड कन्सिडर करूया. Temp is equal to a of I. First element we have considered as a sorted element. ठीक आहे. पहिला एलिमेंट आपण काय कन्सिडर केला? सॉर्टेड. नाव राहिलेल्या एलिमेंट्स मधून बघा मी काय म्हणतोय, राहिलेल्या एलिमेंट्स मधून तुम्हाला काय करायचंय? एक एक एलिमेंट तुम्हाला कशामध्ये इन्सर्ट करायचा आहे? सॉर्टेड लिस्ट मध्ये इन्सर्ट करायचा आहे. ठीक आहे. त्यासाठी पहिली स्टेप काय करायची? सेट j इक्वल टू I मायनस 1. j इक्वल टू I मायनस 1. ठीक आहे.
आता i-1 मीन्स व्हॉट, जर तुमचा एलिमेंट 5व्या पोझिशनचा असेल, ठीक आहे, जर तुमचा एलिमेंट 5व्या पोझिशनचा असेल तर तुम्हाला येणारा एलिमेंट हा कुठे इन्सर्ट होणार आहे, i-1 म्हणजे 4थ्या पोझिशनला इन्सर्ट होईल. कधी, जर तो लहान असेल तर, ठीक आहे, नसेल तर तो राईट साइडला इन्सर्ट होईल. लक्षात राहील. सो हिअर वी आर गोइंग टू मेक अ कंपॅरिझन. मग आता कंपॅरिझन करताना बघा फोर्थ स्टेप मध्ये काय केलं जातं. इन फोर्थ स्टेप व्हॉट वी हॅव टू कंपेअर युअर दिस टेम्प म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट वी आर गोइंग टू कंपेअर विथ ऑल अदर एलिमेंट्स. राहिलेल्या सगळ्या एलिमेंटशी काय करतो आपण, कंपेअर करतोय. मीन्स व्हॉट, व्हाईल 10 बघा, while 10 is less than a of j. 10 is less than a of j, and where your j must not be 0. Means what, j is greater than 0. तुमचा j काय पाहिजे त्या ठिकाणी, 0 पेक्षा मोठा पाहिजे. ठीक आहे, जे हा तुमचा 0 पेक्षा मोठा पाहिजे. जर असं असेल तर आपल्याला इन्सर्शन करायचं आहे. इन्सर्शन करताना काय सांगितलं तुम्हाला, एक एक एलिमेंट तुम्हाला सरकवत जायचं. म्हणजे 5व्या पोझिशनचा एलिमेंट 6व्या पोझिशनला, 6व्या पोझिशनचा एलिमेंट 7व्या पोझिशनला. ठीक आहे, आणि ते सरकवताना कसं करायला सांगितलंय, a of j plus 1 is equal to a of j. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट, 6व्या पोझिशनला तुमचा 5वा एलिमेंट गेला. बघा, a of j plus 1 6वा आणि a of j म्हणजे काय 5. 6व्या पोझिशनला 5वा एलिमेंट, 5व्या पोझिशनला 4था एलिमेंट. म्हणजे प्रत्येकाची पोझिशन काय होत जाते, चेंज होत जाते. 5 ची पोझिशन किती झाली, 6. 4 ची पोझिशन 5, 3 ची पोझिशन 2. ठीक आहे, प्रत्येकाची पोझिशन तुमची ह्या ठिकाणी चेंज होत राहणार आहे. लक्षात राहील. अँड आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू चेंज युअर j इज और j मायनस मायनस किंवा j इज इक्वल टू j मायनस 1. हे तुमचं फॉर लूप मध्ये आपण डायरेक्ट वरती लिहितो, त्या ठिकाणी आपण ते ह्याच्यामध्ये लिहिलेले आहे. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट, आपल्याला एलिमेंट इन्सर्ट करताना शेवटचा एलिमेंट कन्सिडर करायचा, चेक करायचा. लहान असेल पुढे जायचं, लहान असेल पुढे जायचं. ठीक आहे, मीन्स वी आर गोइंग टू चेक एव्हरी एलिमेंट फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट. शेवटपासून फर्स्ट एलिमेंट पर्यंत चेक करतोय. बघा फॉर एक्झाम्पल, आता j ची व्हॅल्यू तुमची 6 असेल. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट, 6 ह्याला तुमचा 5 असाइन होतो. म्हणजे 5 ची पोझिशन तुमची रिकामी झाली. 5 ची पोझिशन काय झाली तुमची, रिकामी झाली. ठीक आहे, जर 4 असेल तर 4 ची पोझिशन रिकामी होईल. जर इन्सर्शन असेल तरच एलिमेंट मूव्ह करायचे, अदरवाइज तुमचे आहे तसे राहतील. आणि फक्त नवीन एलिमेंट तुमचा त्या पोझिशनला ठेवून टाका. a of j is equal to 10. a of j is equal to 10 म्हणजे कुठला एलिमेंट, हा तुमचा जो पहिला एलिमेंट कन्सिडर केला होता आपण, तो तुमचा एलिमेंट त्या ठिकाणी पुट करत जायचं. लक्षात राहील. अकॉर्डिंग टू दिस, या पद्धतीने तुमचं इन्सर्शन सॉर्ट त्या ठिकाणी वर्क होईल. ठीक आहे, प्रिंट सॉर्टेड अरे आणि 6 स्टॉप. लक्षात राहील. बघा, पहिला एलिमेंट हा आपला सॉर्टेड एलिमेंट आहे कन्सिडर करायचं, आणि तो राहिलेल्या एलिमेंटशी कंपेअर करायचा. ठीक आहे, कंपेअर करताना जर तुमचा टेम्पररी एलिमेंट हा दुसऱ्या एलिमेंट पेक्षा लहान असेल, ठीक आहे,
तर तो येणारा इलेमेंट त्याच्या राईट साइडला इन्सर्ट केला जाईल. त्याच्यामुळे इलेमेंट काय करायचे आपल्याला मूव्ह करायचे आहे. ठीक आहे. हॅलो सर. बोला. सर थर्ड स्टेप पासून अजून एकदा रिपीट करता का? थोडं बरं. कन्फ्युजन होत आहे. ठीक आहे. बघा, पहिल्यांदा काय केलं आपण i is equal to 0 to n minus 1. ठीक आहे. फर्स्ट काय केलं आपण temp is equal to a of i, म्हणजे टेम्पररी सॉर्टेड इलेमेंट आपण कुठला कन्सिडर केला? तुमचा फर्स्ट इलेमेंट कन्सिडर केला सॉर्टेड. ठीक आहे. आता राहिलेल्या इलेमेंट मधून आपल्याला एक एक इलेमेंट काय करायचा आहे, कम्पेअर करायचा आहे आणि त्याच्यानुसार तो पुट करायचा आहे. ठीक आहे. आता येणारी लिस्ट तुमची असेंडिंग आहे का डिसेंडिंग आहे त्याच्यावर सुद्धा ते तुमचं डिपेंड्स राहतं. त्याच्यावर सुद्धा तुमचं ते डिपेंड्स राहतं. ठीक आहे. बघा, आता जेचं लूप लिहिताना त्या ठिकाणी व्हाईल लूप लिहिले. ठीक आहे. व्हाईल लूप मध्ये कसं असतं, तुमच्या फॉर्म मध्ये इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट तिन्ही एका ह्याच्यामध्ये असतं. बरोबर. Yes, sir. ठीक आहे. व्हाईल लूप मध्ये कसं असतं, व्हाईल मध्ये फक्त कंडिशन राहते. इनिशियलायझेशन व्हाईल लूपच्या अगोदर असतं आणि इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट हे व्हाईल लूपच्या आतमध्ये राहतं. ठीक आहे. मग आय तुमचं जेचं लूप लिहिताना जेचं इनिशियलायझेशन ह्या ठिकाणी केले, जे इज इक्वल टू i मायनस 1. ठीक आहे. जे इक्वल टू i मायनस 1. मग जर तुमचा 6वा एलिमेंट असेल तर जे तुमचा कितवा झाला ह्या ठिकाणी 5वा एलिमेंट झाला. जे कितवा झाला तुमचा ह्या ठिकाणी 5वा एलिमेंट झाला. ठीक आहे. मग 6वा एलिमेंट हा 5व्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय. 6वा एलिमेंट हा 5व्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय आणि तो जर लहान असेल, ठीक आहे, तर त्याची मुवमेंट म्हणजे तो एलिमेंट आपण मूव्ह करतो. त्याच्या एका पोझिशनने काय करतो आपण, तो मूव्ह करतोय. ठीक आहे. आणि त्या पोझिशनला आपण आपला एलिमेंट इन्सर्ट करतो. व्हेरी सिंपल. हे जे लॉजिक आहे, दिस इज फॉर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स. मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स म्हणजे काय, एलिमेंटची पोझिशन चेंज करायची आपल्याला. थर्डचं फोर्थ, फोर्थचं 5, 5चं 6. ठीक आहे. तसं केलं होतं सेम त्या पद्धतीने a of j plus 1 is equal to a of j. म्हणजे काय, 6व्या पोझिशनच्या एलिमेंटला 5व्या पोझिशनचा एलिमेंट आपल्याला ठेवायचा आहे. 6व्या पोझिशनच्या एलिमेंटला 5व्या पोझिशनचा एलिमेंट आपल्याला ठेवायचा आहे. ठीक आहे. त्यासाठी काय केलं आपण, फक्त असाइन केले a of j plus 1 is equal to a of j. ठीक आहे. आणि हे जे मायनस मायनस मीन्स व्हॉट, जसं तुमच्या फॉर लूप मध्ये असतं i प्लस प्लस i मायनस मायनस, ते तुमचं डिक्रीमेंट आहे. थोडक्यात 6वा एलिमेंट चेक केल्यानंतर 5वा एलिमेंट चेक होणार, 5व्या नंतर 4था एलिमेंट, 4थ्या नंतर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट. या पद्धतीने तुमचे एलिमेंट्स त्या ठिकाणी चेक केले जातील. ठीक आहे. अँड दिस स्टेप हियर वी आर गोइंग टू इन्सर्ट इट. ठीक आहे. ही जी स्टेप आहे, दिस विल फाइंड पोझिशन. कुठल्या पोझिशनला इन्सर्ट करायचं आहे ते कुठं होतं, तुमच्या त्या स्टेप मध्ये होतं. आणि ऍक्च्युअल इन्सर्शन ती पोझिशन रिकामी झाल्यानंतर हे तुमचं त्या ठिकाणचं इन्सर्शन राहील. ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे? सर फॉर लूप यूज केलं तर काय चेंज तर थर्ड व्हाईलच्या ऐवजी फॉर लूप म्हणजे यूज केलं तर काय चेंज फॉर लूप यूज करू शकता, बट फॉर लूप कधी यूज करायचं, इफ यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट. जर तुम्हाला स्टार्टिंग माहिती असेल तर फॉर लूप यूज केलं जातं. जर तुम्हाला सुरुवातच माहित नसेल त्या ठिकाणी व्हाईल मध्ये यूज केलं जातं. ठीक आहे. आता प्रत्येक वेळेस तुमचं व्हाईल चेंज होणार आहे या ठिकाणी. ठीक आहे. जे ची व्हॅल्यू तुमची चेंज होत राहणार आहे. काय वेळेला 5 राहील, 4 राहील, 3 राहील, 2 राहील, लक्षात राहील. त्यामुळं जेचं इनिशियलायझेशन तुम्ही ह्या ठिकाणी केलेले आहे, कंडिशन तुमची ह्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे. आणि इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट तुमचं या ठिकाणी आहे. लक्षात राहील. सर ते j इज इक्वल टू i मायनस 1 ते स्टेटमेंट नाही कळालं. सेट j इज इक्वल टू i मायनस 1.
आता I इज इक्वल टू किती आहे 0 to n minus 1 आहे. समजा I ची व्हॅल्यू तुमची या ठिकाणी 6 आहे तर जे किती झाला तुमचा या ठिकाणी 5. 5 बरोबर आहे. जे किती झाला तुमचा 5. मग टेम्प मध्ये कुठला एलिमेंट असणार आहे 6. a of 6 म्हणजे टेम्प मधला एलिमेंट हा तुमचा किती झाला a of 6 आणि I चा एलिमेंट कुठला झाला तुमचा j minus 1 म्हणजे किती झाला तुमचा हा A of 5. 5. मग a of 6 चा एलिमेंट हा कशाशी कंपेअर करतोय a of 5 शी कंपेअर करतोय. आता कंपॅरिझन करताना तुम्हाला मग सांगितलं कंपॅरिझन करताना डायरेक्ट कुठल्याही एलिमेंटशी कंपेअर करायचं नाही. कंपॅरिझन कसं करायचं बघा हे तुमचे एलिमेंट्स असतील 1 7 2 3 4 5 हा पोझिशनचा एलिमेंट हा पोझिशनच्या एलिमेंटशी कंपेअर करायचा. जर तो त्याच्यापेक्षा लहान किंवा मोठा असेल तर तो एक्सचेंज केला जाईल किंवा तो इन्सर्ट केला जाईल. त्यानंतर हा पोझिशनचा एलिमेंट त्याच्याशी कंपेअर this one ठीक आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द कंपॅरिझन्स एलिमेंट्स आर इन्सर्टेड. त्या कंपॅरिझन नुसार तुमचे एलिमेंट इन्सर्ट केले जातील. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल एक तुम्हाला हे दाखवतो नाही आहे का बघतो 1 मिनिट. सर ते मायनस मायनस जे लिहिले त्याच्याऐवजी जे मायनस मायनस लिहिले तर चालते चालेल. काय तुम्ही काही लिहिले तर चालते काय प्रॉब्लेम नाही. j इक्वल टू j मायनस 1 ल्या j मायनस मायनस लिहा कसंही चालते काय प्रॉब्लेम नाही. बरं स्क्रीन शेअर करतोय ठीक आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला आता नेट वरून काढलंय ते तुम्हाला बघायला मिळेल. दिसते का सगळ्यांना रे येस सर. बघा. सर आता ही एक्झाम्पल दिसते तुम्हाला इथं ठीक आहे किंवा हे एक्झाम्पल घ्या. आता 6 आणि 5 बघा 5 शी कंपॅरिझन करतोय. आता 5 आणि 6 मध्ये 6 मोठा आहे त्यामुळे त्या दोघांची पोझिशन काय होते चेंज. ठीक आहे. परत 3 हा पहिल्यांदा 6 शी कंपेअर केला जाईल त्यानंतर 5 शी त्यानंतर तो पुट केला जातो. म्हणजे पहिल्यांदा कुठल्याशी कंपेअर करतो आपण एलिमेंट 6. त्याच्या अगोदरच्या एलिमेंटशी 6 5 3 आणि त्याच्यानंतर तो काय केला जातो पुट केला जातो. त्यामुळे तिथे लिहिताना लिहिले बघा I is equal to 0 to n minus 1 आहे. जर I 5 असेल तर 5व्या पोझिशनचा एलिमेंट 4थ्या पोझिशनच्या एलिमेंटशी कंपेअर केला जाईल. ठीक आहे. त्यामुळे j ची व्हॅल्यू आपण काय केली I minus 1 ठीक आहे. बघा त्यानुसार तुमचे एलिमेंट्स इन्सर्ट केले जातील त्याच्या पर्टिक्युलर पोझिशनला. ठीक आहे. 4 सुद्धा 8 शी कंपेअर परत 7 परत 6 त्यानंतर 5 ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर ते काय केलं जाईल तिथं इन्सर्ट केलं जाईल. ठीक आहे. अजून एक एक्झाम्पल आहे तिथं बघा बघा सॉर्टेड आणि अनसॉर्टेड मग सांगितल्यानुसार 2 5 शी कंपेअर करा त्याच्या अगोदर इन्सर्ट होईल. परत 4 5 शी कंपेअर करायचं 2 शी कंपेअर करायचं दोघांच्या मध्ये इन्सर्ट करायचं. 6 5 शी कंपेअर करायचं राईट साइडला 1 6 शी कंपेअर 5 4 2 आणि त्याच्यानंतर तो पुट केला जाईल. आणि 3 पहिल्यांदा 6 5 4 2 मग त्या दोघांच्या मध्ये तो इन्सर्ट केला जातो. ठीक आहे. दिसते का तुम्हाला सगळ्यांना ते येस सर. येस सर येस लक्षात राहील. खाली आता तुम्हाला सगळ्या सॉर्टचं त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. सिलेक्शन सॉर्ट सुद्धा आहे या ठिकाणी. बघा आता एक 5 प्रत्येक पोझिशनच्या एलिमेंटशी कंपेअर करायचं. आता 1 2
कंपॅरिझन. ठीक आहे, 4 3 5 आणि 4 मध्ये कंपॅरिझन परत. या पद्धतीने तुमचं सिलेक्शन सॉर्ट एलिमेंट सिलेक्ट करायचा, राहिलेल्या एलिमेंटशी कंपेअर करायचा आणि ते दोन्ही एलिमेंट काय करायचे, एक्सचेंज करायचे. ठीक आहे, राईट. नाव हे झालं तुमचं अल्गोरिदम. ठीक आहे, आता त्याचा प्रोग्राम बघूया आपण कसा लिहायचा ते. सेम त्याच्यानुसार प्रोग्राम लिहा. आहे त्या स्टेप्स लिहायचे तुमच्या. काय, हॅश इन्क्लूड stdio.h hash include on io.h void main. ठीक आहे, लागणाऱ्या गोष्टी लिहा सगळ्या. Accept the data. insertion sort पहिल्यांदा डेटा द्यायचा इंटिजर a of 7 कॉमा एक टेम्पररी व्हेरिएबल लागणार आहे, i लागणार आहे, j लागणार आहे. बाकीच्या अजून काय गोष्टी लागल्या तर नंतर टाकू आपण. accept data printf enter data. ठीक है, for I is equal to 0, I less than 7, I plus plus. scanf I लिहिणार % comma ampersand a of I. D and A of I. ठीक आहे, here we have accepted data. आपण डेटा काय केला ह्या ठिकाणी accept केला. ठीक आहे, now in next step for I is equal to 0, I less than 7, I plus plus. काय करायचं आपल्याला बघा. पहिल्यांदा we are going to consider first variable as a sorted. Your first element is a sorted. म्हणजे काय केलं, 10 is equal to A of I. ठीक आहे, आणि त्याच ठिकाणी परत J सेट करा. J is equal to I minus 1. And now we are going to check your J element with 10th element. म्हणजे काय, J आणि I मधले एलिमेंट्स आपल्याला कंपॅरिझन करायचे. ठीक आहे, कसं करणार आहे, while 10 is less than A of J and इथं I -1 पाहिजे ना. I equal to 1 झालं. equal to 1 झाले का. हा, ठीक आहे, I minus 1 and your J must be greater than 0. असं असेल तर तुम्हाला व्हॅल्यू चेंज करायची, पोझिशन चेंज करायची. J plus 1 is equal to A of J. And finally put that position element at that position. A of J is equal to your 10. J minus 1. minus 1. So minus J. ठीक आहे, या ठिकाणी प्रिंट करूया आपण. printf sorted array for I is equal to 0, I less than 7, I plus plus. printf percent d A of I.
ठीक आहे, चेक करा. इंसर्शन सॉर्ट. ठीक आहे, एलिमेंट्स टाका. 77 22 33 55 66 44 11 11 44 55 डबल values are taken. J equal to I minus 1. Eleven 22 36 44 55 66 elements are sorted. Only one element is going to show at first position. Zero to n minus 1 plus plus 10 is equal to a of I. J is equal to I plus 1. While 10 is less than a of j and j is greater than 0. All things are right. The first element is shown not sorted. And प्रोग्राम दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, बघा. Here first we have assigned temp is equal to a of I and j value is a I minus 1. ठीक है, then we are going to compare your temp with a of j, means we are going to compare your a of I with a of j, and if your a of I is less than a of j, then we are going to move the elements to the right. Okay, and त्याच्यानुसार आपण ते इन्सर्ट करतो एलिमेंट. लक्षात राहील. हे वाटलं तर प्रोग्राम ट्राय करा तुम्ही. प्रोग्राम तुम्हाला सेंड करतो. लक्षात राहील. Yes, sir. Yes, sir. Now complexity of your insertion sort. ठीक है, where again three complexities of your insertion sort, that is the best case, worst case and your average case. Okay, where best case and बघा तीन कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत, बेस्ट केस, एवरेज केस and worst case. Now according to the comparisons that may be required for your insertion sort, आता insertion sort मध्ये comparisons किती रिक्वायर्ड आहेत त्याच्यानुसार त्याचं बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O of n
त्यानंतर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O of n square and average case complexity O of n square. ठीक आहे, या 3 कॉम्प्लेक्सिटी लिहून घ्या. हॅलो सर, बोला. तर तिथे थर्ड स्टेप मध्ये आपल्याला I is equal to 1 लिहायला हवंय ना. हा, त्या ठिकाणी I is equal to 1 म्हणजे दुसऱ्या एलिमेंट पासून चालू करायचं असेल तर आता तोच एलिमेंट त्याच एलिमेंटशी आपण कंपेअर करत नाहीये. ठीक आहे, पहिला एलिमेंट आपण काय कन्सिडर करतोय, तुमचा सॉर्टेड आहे. ठीक आहे, राहिलेले एलिमेंट्स आपण त्या ठिकाणी कंपेअर करतोय. आता 1 म्हणजे पहिला एलिमेंट झाला आणि j इक्वल टू I मायनस 1 म्हणजे कुठला एलिमेंट झाला त्या ठिकाणी 0. 0 पोझिशन. एलिमेंट. ठीक आहे, ते दोन्ही आपण या ठिकाणी कंपेअर करतोय. मीन्स 1 पोझिशनचा एलिमेंट आपण 0 पोझिशनच्या एलिमेंटशी कंपेअर करतोय आणि अकॉर्डिंग टू कंपॅरिझन आपल्याला एलिमेंट्स शिफ्ट करायचे. शिफ्ट करायचे म्हणजेच काय, वी आर गोइंग टू चेंज पोझिशन. आपण त्या ठिकाणी पोझिशन चेंज करणार आहोत. ठीक आहे, लक्षात राहील. Yes, sir. Yes, sir. कॉम्प्लेक्सिटी लिहून घ्या. कॉम्प्लेक्सिटी वरती तुम्हाला 1 मार्काचा क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे, आता पहिले 3 सॉर्ट झाले, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट अँड इन्सर्शन सॉर्ट. ठीक आहे, आता राहिलेले सॉर्ट जे आहेत तुमचे 4 सॉर्ट आहेत. कुठलं कुठलं तुमचं, एक आहे तुमचा तो क्विक सॉर्ट, दुसरा रॅडिक सॉर्ट, Radic sort. मर्ज सॉर्ट अँड शेल सॉर्ट. ठीक आहे, त्यातला एक सॉर्ट दॅट इज नथिंग बट रॅडिक सॉर्ट. ठीक आहे, बघा हा तर अतिशय सिंपल आहे, व्हेरी सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक बट हार्ड टू अप्लाय. समजायला अतिशय सोपं आहे, समजायला तुम्हाला अतिशय सोपं आहे, पण प्रोग्राम मध्ये इम्प्लिमेंट करताना इट इज अ समवॉट डिफिकल्ट. थोडा अवघड आहे, प्रोग्राम मध्ये इम्प्लिमेंट करताना थोडा अवघड आहे. ठीक आहे, तुम्हाला लगेच समजेल रॅडिक सॉर्ट कसा असतो ते. ठीक आहे, बघा रॅडिक सॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बकेट सॉर्ट. ठीक आहे, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉकेट सॉर्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉकेट सॉर्ट किंवा बकेट सॉर्ट, वेअर एलिमेंट्स आर पुट into the different pockets. Elements are placed into the different pockets according to digit position. According to digit position. त्या डिजिटच्या पोझिशन नुसार एलिमेंट आपल्याला पॉकेट मध्ये ठेवायचे. ठीक आहे, शब्द नीट ऐका काय म्हणतोय. वी आर गोइंग टू पुट द एलिमेंट्स इनटू डिफरंट पॉकेट्स अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ युअर डिजिट. त्या पर्टिक्युलर डिजिटच्या पोझिशन नुसार आपल्याला एलिमेंट्स ठेवायचे आहेत. ठीक आहे, अँड युअर रॅडिक सॉर्ट हॅव 0 to 9 पॉकेट्स. किती पॉकेट्स आहेत तुमच्याकडे, 0 to 9 पॉकेट्स आर देअर. आणि ह्या पॉकेट्स मध्ये आपल्याला एलिमेंट ठेवायचे. पण एलिमेंट ठेवताना तुम्हाला काय सांगितलं, एलिमेंट्स आर पुट अकॉर्डिंग टू Position. देअर
डिजिट पोझिशन. आता डिजिट पोझिशन म्हणजे व्हॉट? समजा तुमच्याकडे एक इलेमेंट आहे, ठीक आहे. हाऊ मेनी पोझिशन्स आर देअर? 4. हा, हाऊ मेनी पोझिशन्स आर देअर? 4. 2. बरं, अजून दुसरं कोण आहे? एनीवन? Sir, positions are 3. पोझिशन्स आर 3. कुठले कुठले? 0th position, 1st position, 2nd position, and 3rd position. 0. बरं, ठीक आहे. अजून दुसरं कोणाला काय सांगायचं का रे बाबांनो? 4 positions. हा, गुड. 4 पोझिशन कुठल्या कुठले आहेत? 4 position 4 ची, second 5 ची, third आहे ते 3 ची आणि last आहे ते 1 ची. There is a particular name for that position. नाव माहिती आहे का त्या पोझिशनचे? नाव माहिती आहेत का? sir. ठीक आहे, बघा. मराठी शाळा, झेडपी जिल्हा परिषद शाळा असतील किंवा कॉन्व्हेंट इंग्लिश मिडियमच्या असतील. इंग्लिश मिडियम मध्ये ह्या पोझिशनला युनिट म्हणलं जातं. युनिट पोझिशन, ठीक आहे. आणि Yes, sir. जे मराठी मिडियम असतात त्याला एकक म्हणतात. Yes, sir. No, sir. मारे माहिती आहे का? Yes, Yes, sir. sir. ह्याला काय म्हणतात? Yes, sir. Dashak. एक ह्याला काय म्हणतात? थ्रीच्या पोझिशनला Tens. 10th पोझिशन. Place. आणि इथं दशक. 5th 100th पोझिशन. Hundreds position. हा, गुड. And 1000 position. 1000 पोझिशन. 1000. ठीक आहे. मग इलेमेंट्स ठेवताना आपल्याला कशा थ्रू ठेवायचे? अकॉर्डिंग टू द पोझिशन. आणि त्या डिजिटच्या पोझिशन, तिथे शब्द वापरलाय आपण. काय शब्द वापरलाय? डिजिट. म्हणजे हा तुमचा एक इलेमेंट असेल तर त्या इलेमेंट मध्ये किती डिजिट्स आहेत या ठिकाणी? 4 डिजिट्स आहेत. 4. ठीक आहे. आणि प्रत्येक डिजिटच्या नुसार तुम्हाला ते इलेमेंट ठेवायचे. ठीक आहे. बघा, हाऊ इट इज अप्लाइड. एक तुम्हाला करून दाखवतो. व्हेरी सिंपल टेक्निक. नाव फॉर एक्झाम्पल, इफ यू हॅव नंबर्स. बघा, तुमच्याकडे काही नंबर्स आहेत. 13 आहे, 183 आहे, 2031 and 56. ठीक आहे. 48 आहे, 098. ठीक आहे. नंबर समजा हे तुमचे नंबर्स आहेत. किती नंबर्स आहेत? 1 2 3 4 5. ठीक आहे. आता हे 5 नंबर आपल्याला कुठे ठेवायचे? वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द 0 to 9 पॉकेट्स. कशामध्ये ठेवायचे? 0 to 9 पॉकेट्स मध्ये ठेवायचे. पण ठेवताना ते कशानुसार ठेवायचे? Digit position. डिजिट पोझिशन. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल कसं लिहिलं जातं? पास 1. ठीक आहे. किती नंबर्स आहेत? पहिला नंबर आहे तुमचा 13, दुसरा नंबर आहे तुमचा 183, तिसरा नंबर आहे 2 3 5 6, देन 48 and 098. ठीक आहे. 5 नंबर आहेत. किती पॉकेट्स आहेत? रॅडिक सॉर्ट मध्ये किती पॉकेट्स आहेत? 0 to 9. 0 to 9. 0 to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक आहे. नाव फर्स्ट सगळ्यात पहिली पोझिशन कुठली असते रे? Ekak. Unit place. Unit place. युनिट पोझिशन. एकक पोझिशन त्याला काय म्हणतो आपण? एकक पोझिशन किंवा युनिट पोझिशन. नाव पुट दिस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू युनिट पोझिशन इनटू द पॉकेट्स. मग आता 13 ची युनिट पोझिशन कुठली आहे तुमची ह्या ठिकाणी? 1. 3. 3. 3. तो 3 मध्ये ठेवायचा. कुठं आला? तिथं आला.
ठीक आहे. हा 183 ची युनिट पोझिशन 3. 3. अगेन 183 मध्ये आणि आलं. नाव 2 3 5 6 युनिट पोझिशन 6. 6 तिथं लिहा 2 3 5 6 48 8. and 098. ठीक आहे. पास 1 मध्ये काय केलं आपण? हिअर वी हॅव पुट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द युनिट पोझिशन. म्हणजे पास 1 मध्ये एलिमेंट्स ठेवताना आपण कुठल्या पोझिशनने ठेवले? युनिट पोझिशनने ठेवले. ठीक आहे. नाव पुढची स्टेप काय करायची बघा. नाव कलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम आयदर लेफ्ट टू राईट और राईट टू लेफ्ट. आता तुम्हाला डिसेंडिंग पाहिजे का असेंडिंग पाहिजे त्यानुसार कलेक्ट करायचे. ठीक आहे. लक्षात राहील. नाव आय एम गोइंग टू कलेक्ट द एलिमेंट्स. बघा इथे लिहितो कलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम राईट टू लेफ्ट अँड दुसरी महत्वाची गोष्ट अँड टॉप टू बॉटम. म्हणजे कलेक्ट करताना पहिले कसे कन्सिडर करायचं? 9 पासून 0 पर्यंत एलिमेंट कलेक्ट करायचे. पण ते कलेक्ट करताना तुम्हाला अजून एक काळजी काय घ्यायची? यू हॅव टू कलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फॉर एक्झाम्पल 0 मध्ये 9 मध्ये जायचं. 9 मध्ये कुठला एलिमेंट आहे का चेक करायचं. आहे का कुठला एलिमेंट? नाही. No, sir. परत 8 मध्ये यायचं आणि 8 मध्ये चेक करताना कुठून चेक करायचं? Top to bottom. टॉप टू बॉटम. म्हणजे पहिला एलिमेंट कुठला येणार तुमचा? 48. 48. हा. त्यानंतर 0 98. 98. पुढं 7 मध्ये कुठला आहे का चेक करा. त्यानंतर 6 मध्ये 2 3 5 6. परत 5 मध्ये 4 मध्ये 183. 3 and 183. बरोबर आहे? आले एलिमेंट्स. काय आलं? Yes, sir. पहिल्या पास मध्ये एलिमेंट्स कसे होते? 13 183 25 36 48 19 090 98. ठीक आहे. नाव त्याचा आउटपुट काय भेटलं आपल्याला? पास 1 चा आउटपुट 48 098 2356 13 and 183. ठीक आहे. Right now here when elements are collected from right to left and top to bottom you will have a pass 1 output. हे तुमचं काय राहील? pass 1 चं output which is given as input for your second pass. Which is given as a input for your second pass. मग second pass चे input काय आलं तुमचं रे? हा तिथं Pass pass 1. तुम्ही Pass 1 चे आउटपुट. Pass 1. पहिल्यांदा काय येणार? 48 098 2 3 5 6 13 183. ठीक आहे. आता पहिल्या पास मध्ये कुठल्या पोझिशन एलिमेंट ठेवले होते आपण? Units place. Units place. युनिट पोझिशन. बरोबर. नाव इन पास 2 elements are placed according to 10th position. Elements are placed according to 10th position. मग 10th position म्हणजे ह्याची 10th position कुठली आली तुमची? 4. 4. 9. 9 5 5. 1. 1 1. 8. ठीक है. Again collect elements from same way, right to left, top to bottom. पहला element 098. 98. 098. 183. 183. 2 3 5 6 48. 48 13. And 13. Is applied as a input for Pass 3. pass 3. ठीक है. And again हे pass 3 चं इनपुट गेलं. आता पहिल्या पासला आपण युनिट पोझिशन केलं. ठीक आहे. सेकंड पासला काय केलं आपण?
Tens position. Position. Tens place. Third pass. 100. 100. Hundreds place. Fourth pass. Thousands place. 1000. ठीक आहे. सगळ्यात मोठा नंबर कुठला आहे तुमचा? 2 3 5 6. तुम्हाला जेवढा मोठा नंबर आहे त्याच्यामध्ये जेवढे डिजिट्स आहेत तेवढे पासेस तुम्हाला लागतात. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये 4 डिजिट्स आहेत त्यामुळे तुम्हाला 4 पास लागतील. समजा एखादा नंबर तुमचा 5 अंकी आहे तर तुम्हाला किती पास लागणार त्या ठिकाणी? 5 पास लागतील. ठीक आहे. मग प्रत्येक पास मध्ये तुम्हाला एवढंच करायचंय. काय? एलिमेंट्स पोझिशन 0 पहिल्या पासला युनिट, सेकंड पासला 10, थर्ड पासला 100, फोर्थ पासला 1000. ह्या पद्धतीने तुमचे एलिमेंट्स पुट करायचे. अँड एलिमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अँड टॉप टू बॉटम. ठीक आहे. लक्षात राहील. इन दिस वे युअर रॅडिक्स सॉर्ट इज गोइंग टू वर्क. त्या पद्धतीने तुमचं रॅडिक्स सॉर्ट वर्क होतं. एलिमेंट्स फक्त पुट करायचे आणि कलेक्ट करायचे, पुट करायचे कलेक्ट करायचे. फक्त पुट करताना इन पास्ट 1 युनिट पोझिशन, पास्ट 2 100 पोझिशन, पास्ट 3 1000 पोझिशन अँड सो ऑन. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमचे सगळे पासेस संपतात यू विल गेट अ लिस्ट in descending order. If you are collecting element from right to left, then you will get a descending order list. And if you collect list from left to right, top to bottom, you will get a list in a ascending order. तर तुम्हाला कुठल्या पद्धतीने लिस्ट पाहिजे, असेंडिंग पाहिजे का डिसेंडिंग पाहिजे, त्यानुसार तुम्ही ते कलेक्ट करू शकता. ठीक आहे. हॅलो सर. बोला. तर लेफ्ट टू राईट गेलं तरी सुद्धा टॉप टू बॉटमच जायचं ना सेम सेम टॉप टू बॉटम. राईट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम आणि लेफ्ट टू राईट सुद्धा तुम्ही गेला तरी टॉप टू बॉटमच जायचं आपल्याला. ठीक आहे. कारण एलिमेंट्स कलेक्ट करताना इथून असे कलेक्ट करायचे. ठीक आहे. टॉप पासून बॉटम पर्यंत. लक्षात राहील. कुणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? No, sir. No, sir. हे नंबर्स लिहून घ्या. राईट डाऊन दीज नंबर्स अँड सॉल्व इट. ठीक आहे. वी विल स्टॉप हिअर. प्रेझेंट घेतलं कोणी नोट करू नका.